اور بلکہ حضرت شیخ مجدد الافسانی فرماتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں تو ثواب رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو میں نے خطبہ میں آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پیش کی۔ ارشاد فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم اور پیدا ہونے والے بچے کی قسم۔ والد کی قسم اور پیدا ہونے والے بچے کی قسم۔ مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ والد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ کسی نے کہا وہ حضرت عبداللہ ہے، کسی نے کہا حضرت عبد المطلب ہے، کسی نے کہا حضرت ابراہیم ہے، کسی نے کہا حضرت آدم ہے۔ الغرض مفسرین نے اس پر اتفاق اور اجماع فرما لیا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک مصطفیٰ کریم کے جتنے بھی والد ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اور ولد یعنی بچے سے مراد کسی نے کہا امت حضرت آدم علیہ السلام کی، کسی نے کہا اولاد، کسی نے کیا کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اس بات پر اتفاق ہو گیا ولد سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، والد سے مراد حضرت عبداللہ کی ذات، اور ولد سے مراد رسول اللہ کی ذات۔ یعنی آسان لفظوں میں اے مدینے والے مصطفیٰ مجھے عبداللہ کی بھی قسم ہے، رسول اللہ کی بھی قسم ہے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں جن لوگوں کو بے ادبی ملی یا بے ادب بنے سبب یہ چیزیں بنی، انہوں نے رسول اللہ کی نسبتوں کا احترام نہ کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ادب نہ کیا۔ کسی نے صحابہ کو، کسی نے اہل بیت کو، کسی نے والدین مصطفیٰ کو، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب چیزوں کو، کسی نے حضور کی حدیث کو، کسی نے حضور کے قرآن کو، حضور کی نسبت کی چیزوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور نتیجتاً گمراہی میں گئے، اور الامان الحفیظ اللہ تعالیٰ ان کو کفر تک بھی لے گیا، بے ادبی ان کو کفر تک لے گئی، زندگی تک لے گئی۔ معاذ اللہ ایسے بھی وقوع ہوئے اللہ والوں کی ادنا سی شیخ کا بے ادب ہوا، اللہ والوں کا بے ادب ہوا، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کا بے ادب ہو کے مشرک ہوا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اور ایسے بھی معاملات ہیں، ایسے بھی دلائل ہیں، کسی نے اللہ والے کی نسبت کی قدر کی اسے ایمان بھی ملا، مصطفیٰ بھی ملے اور مصطفیٰ کا خدا بھی مل گیا۔ ہم تو ماننے والے اور تسلیم کرنے والے ہیں، دلائل تو ان کے لیے ہیں جن کو تردد ہے، جن کو وہم سے بڑھ کر شک اور عقیدے کی بدبو لگ گئی اور یہ خیال نہ کیا کہ ان کے حوالوں سے بات کرنے لگے جن کے حوالے سے لوگ ہمیں جانتے ہیں۔ ہمارا مسلمان ہونا اور آج تک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
शरीयत मुताहरा का मुत्तबे होना जिन नफूस कुदसिया की वजह से था, उन लोगों से हमें दूर किया जाने लगा और बात रसूलुल्लाह के वालिदैन तक ले गए और उनको माज़अल्लाह क्या कुछ ना कहा। हम ये कहते हैं लोगों, बात करने से पहले सोचा करो तुम बात किन के बारे में कर रहे हो, किन के मुतालिक बात कर रहे हो। ज़हनों पर अदब का पहरा हो, जबान पर शरीयत की लगाम हो और दिल मुस्तफा के इश्क के समंदर में नहाया हुआ हो, फिर मेरे रसूल की निस्बतों की बात किया करो। फिर पता चलेगा अल्लाह ताला ने ये जो कायनात का निजाम बनाया है अपने बंदों की अजमत के लिए तो बनाया है। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, उनकी शान महबूब भी दिखाई जाने वाली है। मेरे रब को नहीं पता किसके आमाल कैसे हैं, क्या नकीरैन को पता नहीं। फिर बज़्म महशर का मतलब क्या? वो 50,000 साल का एक दिन, इतना बड़ा अरसा, और एक दिन 50,000 साल का क्या हिसाब होगा? हिसाब तो वो लेता है जिसको पता ना हो, और मेरा रब तो अलीम बिज़ाति सुदूर है, जिसको दिलों की बातें पता है। तो 50,000 साल का दिन क्यों रखा? बस इसलिए रखा लोग हजरत आदम से चलें हजरत नूह के पास जाएं, उधर से चले हजरत इब्राहिम के पास जाएं, उधर से चले हजरत मूसा के पास, वो हजरत ईसा, वो सारे घूमते हुए फिर मेरे नबी के कदमों में आए। बस ये दिखाने के लिए लोगों, ये जो निजाम चल रहा था इन्हीं के कदमों की वजह से चल रहा था। ये निजाम चलेगा तो इन्हीं की रजा की वजह से चलेगा। बस इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो दलाइल क्या हैं ताकि उन लोगों पर हुज्जत हो जाए जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में बात करते हैं। हुजूर के वालिदैन, मेरे मुस्तफा के वालिदैन, वो वालिदैन कि जिनके घर में नबियों का ताजदार आया हो। हमारे घर में बेटी हो तो हम कहते हैं रहमत आ गई, हमारे घर में बच्चा हो तो कहते हैं अल्लाह का फजल आ गया। अरे ये रहमत, ये फजल किस वजह से, किस वजह से? इसी वजह से कि मुसलमानों के घर आए हैं, और ये ना सोचा कि मुसलमान किन के सदके बने। तेरे घर में बच्चा पैदा हो, बड़ा होकर न जाने क्या बन जाए, तो फिर भी उसे अल्लाह का फजल कहता है। तेरे घर में बेटी आए, बड़ी होकर न जाने क्या बन जाए, तो फिर भी अल्लाह की रहमत समझता है। और उनके घर में वो आया जो छोटा था तो भी नबियों का सरदार था, जो बड़ा हुआ तो भी नबियों का सरदार है। बताओ उन वालिदैन की अज़मत का आलम क्या होगा जिनको अल्लाह ताला ने रहमत का मालिक बना के बेच दिया हो, जिनके सदके में रहमतें बांटी हों, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हों। मेरा बेटा मेरे लिए रहमत हो सकता है, पर सैयदना अब्दुल्ला का बेटा, सैयदा आमिना का बेटा सिर्फ उनके लिए नहीं, कायनात की हर शय के लिए रहमत बनकर आया है।
دوستو، حق پرست علماء کی علمی ایمان افروز تقاریر سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔